السلام علیکم ناظرین برکئی خان کی منگولانہ فطرت بے قابو ہونے لگی ہے۔ کیا انہوں نے تمہارے دوست کو سنہرے خیمے میں سے گرفتار کیا؟ اجنبی حیرت انگیز انکشاف پر دہل کر رہ گیا تھا۔ سنہرے خیمے پر ہاتھ ڈالنا بغاوت کے مترادف تھا۔ یہ چنگیز خان کے بیٹے توشی خان کے تقدس کی علامت تھا۔ چنگیز خان جب عالم اسلام کے بڑے رقبے کو تباہ و برباد کر کے واپس لوٹا تو تنکت میں اس نے تنگری خان کو خوفناک شکست دی اور اس کے ملک کو تخت و تاراج کر ڈالا۔ اس کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ چنگیز خان تمام عمر جنگ و جدل میں گزارنے کے بعد اب بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا اور اس کی عمر 73 برس ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جس میں اس کی موت کا واضح اشارہ دیا گیا تھا۔ اس خواب کے بعد اس نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کر لیا اور دیگر سرداروں کو بھی بلایا۔ اس نے منگول سلطنت کی وفاداری کا ان سب سے حلف لیا اور اس کے بعد ایک ملاقات اپنے بیٹوں سے علیحدگی میں کی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے اتنی بڑی سلطنت بنا دی ہے کہ جس کی ایک سم سے دوسری سم تک جاتے ہوئے قریباً 1 سال کی مدت صرف ہو جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم میرے بعد کسے جانشین بناؤ گے؟ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، جو فرمان دیں گے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ چنگیز خان توشی خان کو ولی عہد بنانے کا خواہش مند تھا، مگر وہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا، لہٰذا اس نے بڑے بیٹے اکتانی خان کو جانشین مقرر کیا۔ مستند روایات کے مطابق چنگیز خان کا انتقال 624 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد 1.5 سال تک کوئی تخت نشین نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اکتئی خان کی مسند نشینی عمل میں لائی گئی۔ منگول و تتار سب نے اسے سلطنت کا دوسرا کان اعظم چنا تھا۔ اس نے قریباً 13 سال 3 ماہ حکومت کی۔ اکتئی خان نے شراب نوشی کی کثرت کے باعث 638 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے قیوق خان کو حکمران چنا گیا۔ قیوق خان بنیادی طور پر نصرانیت کی جانب مائل تھا، اس لیے اس نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی۔ اس کے دور میں عارف و زاہد لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اسلام کی تبلیغ کو سنگین جرم قرار دے دیا گیا۔ چنگیز خان اور اکتئی خان نے محکوم مسلمانوں کو جو حقوق دے رکھے تھے ان میں امتیاز برتا جانے لگا۔ جب قیوق خان نے کفر پرستی اور مسلمانوں پر ظلم و ایذا کے نقوش گہرے کر دیے تو قدرت کاملہ کو جوش آیا اور قیوق خان کو عذاب درد میں مبتلا کر دیا۔ ناقابل برداشت درد کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس اسلام دشمن نے دم توڑا تو مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے خدا باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منگول سردار اب باتو خان کی جانب دیکھنے لگے اور اس کی حکمرانی پر متفق ہو گئے، جو کہ اپنے باپ توشی خان کے ملک اردو زرعی پر بڑی کامیابی سے انتظام حکومت چلا رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد توشی خان کو ان کا منتظم بنا دیا تھا۔ توشی خان کے انتقال کے بعد اس کے فرزند باتو خان کو چنگیز خان نے اس بڑے خطے کا منتظم بنا دیا۔ وہ با اختیار ہونے کے ساتھ چنگیز خان کا ماتحت تھا۔ باتو خان نے منگول سلطنت کی دشوار ترین ذمہ داری سے معذرت اختیار کرتے ہوئے اپنا دامن صاف بچا لیا۔ منگول سرداروں نے بلاخر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے تولی خان کے فرزند منگو خان کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ باتو خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کا اعلان کیا۔ باتو خان کی حکومت پہلے بھی کان اعظم کے تحت تھی۔ باتو خان اس توشی خان کا بیٹا تھا جو کہ تاریخ میں جوجی خان کے نام سے مشہور ہوا، اور اس باتو خان کا چھوٹا بھائی برکئی خان سرکشی پہاڑ کی ایک چوٹی پر بیٹھا غم و غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ناظرین، بے برسلی و صبح نماز سے فارغ ہو کر نجم الدین ایوب کے محل کے صدر دروازے کی جانب نکل آیا۔ دروازے پر موجود پہرے دار نے اس کی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اسے مطمئن کر دیا۔ گفتگو کا فن اسے خوب آتا تھا، کسی کو مطمئن کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کھلی فضا میں چہل قدمی کا خواہش مند تھا۔ جب سے وہ شاہی محل میں آیا تھا اس کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ آج کچھ جولانی سی تاری تھی۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتا ہوا شاہی محل سے دور نکل آیا۔ بازار ابھی تک بند ہی تھے، 2-1 دکانیں کھلی دکھائی دیں۔ بازار میں پہنچ کر بے برس کے دل پر چوٹ ہی لگی۔ انہی بازاروں میں چند سال پیشتر وہ اپنے مرحوم آقا بند قداری کے ہمراہ آیا تھا۔
जिंदगी का वो रुख कितना हसीन था, उसने एक पल के लिए सोचा। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ के दबाव ने उसके ख्यालों का तसलसल मुंतशिर कर डाला। उसने चौंक कर देखा तो जो सूरत उसे दिखाई दी वो उसकी तबीयत को मगदर करती चली गई। वो सुबह सवेरे किसी ऐसे चेहरे को देखने का कतई ख्वाहिशमंद नहीं था। बेबरस सुनाओ कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है और ज़मीर में कोई खलश बाकी नहीं है। बेबरस ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। आखिर इत्मीनान क्यों न हो? शाही महलों के मज़े जो लूटे जा रहे हैं। वो इस तज़ैया चहका। शाही महल में भी मशीयत इज़्ज़ी ही ले गई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बेबरस उसकी तंज को नज़रअंदाज कर गया। बातें बनाना भी खूब आ गई हैं, कोई काम की बात करो। बेबरस अब उकताहट महसूस करने लगा। तेवर भी बदल चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, ये अयाशी चंद ही दिन की मेहमान है। वो दीदे मटकाता हुआ बोला। रहमत खुदाबंदी को अयाशी मत कहो। चलो जो तुम कहते हो वही सही है। मेरे आका का कहना है कि चंद ही दिन की बात है। बेबरस फिर उन्हीं के दर पर जूतियां घिसाया करेगा। ठीक है, अगर मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ है तो मैं इस पर शक कर रहूँगा। बेबरस लापरवाही से बोला। वो अब हैरानगी से उसका मुंह देखने लगा था। तुम्हें कोई खौफ नहीं कि आका अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुम्हारी खाल उतरवा डालेंगे? उनकी कैसी इज्जत जो खुद ही पस्सी में गिरा हो, उसे जिल्लत व इज्जत से क्या सरोकार? लगता है शाही महल के पानी ने तुम्हें नडर बेबाक बना दिया है। याद रखो कि खौफ सिर्फ ज़ाते बारी ताला से होना चाहिए। बंदे और तुम्हारे आका जैसे हकीर व पस्त ज़हनियत के मालिक बंदे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो खुद खौफजदा रहते हैं। उन्हें कभी जाहो हशमत के छिन जाने का खौफ होता है, तो कभी मालो असबाब के लूट जाने का खदशा उनका सुकून बर्बाद किए रखता है। मैं ऐसे लोगों से कतई खौफजदा नहीं होता। दानव जैसी बातें करने लगे हो। मुझे तो तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। मेरे आका के इरादे बड़े खौफनाक हैं। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? बेबरस ने पूछा। जाने क्यों तुमसे हमदर्दी महसूस सी होने लगी है। उसका लहजा उसकी सच्चाई का आकाश था। बेबरस उसकी सूरत देखकर धीमा सा मुस्कराया और उसका शाना थपकने लगा। घर जाओ और इस बात का इत्मीनान रखो कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा हामी और नासिर अल्लाह है और मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। जी में आता है कि तुम्हें अपने आका की सच्चाई से आगाह कर ही डालूँ। वो लम्हा भर तवक्कुफ से बोला। सच्चाई सच्चाई ही होती है, एक न एक दिन खुद ही सब पर अश्कारा हो जाती है। तुम अपने मालिक की पुश्त पर अगर उसका कोई राज मुनकशफ करोगे तो तुम रोज़े महशर जुर्मदार बन जाओगे। इस दुनिया में शायद तुम उसे छुपाकर सजा व जजा से बच जाओ, मगर उस दुनिया की फिक्र करो जहाँ कोई किसी को महफूज नहीं रख पाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अपने आका के राजों की हिफाजत करो और मुझे किसी किस्म की कोई बात बताए बगैर अपना मतलूबा काम मुकम्मल करके घर लौट जाओ। बेबरस ने उसे सख्ती से मना कर दिया। वो बेबरस की बात सुनकर उसे यूं देख रहा था जैसे वो आसमान से उतरी हुई कोई अनोखी मखलूक हो। इस नफसा नफसी के आलम में जब उमरा असबाब व इख्तियार के हसूल के लिए एक दूसरे की टांगें खींचने से बाज नहीं आते थे, और गरीब शख्स भी पेट के दोज़ख की आग मिटाने के लिए नेकी व बद्दी का इम्तियाज़ खोता जा रहा था, ऐसे दौरे कशाकश में बेबरस वाकई किसी दूसरी दुनिया का बशिंदा मालूम होता था। उसने निगाहें झुकाई और बेबरस से मुसाफा किया और अपने बदतमीज़ाना अंदाज की माफ़ी मांगी और वहाँ से रुखसत हो गया। बेबरस ने उसे ज़रा भर भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसके लबो लहजा से मलूल था, बल्कि रुखसत होने से कबल उसे एक लतीफ़ चुटकुला सुनाकर उसके जहन पर छई हुई धुंध तक को साफ कर दिया। पल भर के लिए बेबरस ने उसे जाते हुए देखा और उसकी जानब से मुंह मोड़कर वापसी की राह इख्तियार की। उसके जहन में उस गुलाम की बातें तेज़ी से रवां थीं। वो उसके चलाका का जमालुद्दीन अलमराही का एक पुराना और मुँह चढ़ा गुलाम था। बेबरस उसके बारे में अच्छी तरह जानता था कि वो खुद को मेहमान शाह समझता है और दूसरे लोग उसकी निगाह में हकीर व पस्त हैं। खुशामदाना तर्ज तबीयत ने उसे जमालुद्दीन मराही का ख़ास गुलाम तो बना डाला था, मगर उसकी भड़के हाँकने की आदत अक्सर उसके मालिक के खिलाफ जाती थी। यकीनन जमालुद्दीन अलमराही किसी नई कमीनगी का मुर्तकिब होने वाला था जिसमें उसकी ज़ात भी मुलव्वस थी। इस बारे में उसे क्या करना चाहिए, वो अब इस बारे में सोचो विचार में महव था।
جانے کب وہ نجم الدین کے محل میں داخل ہوا، اس کا ذہن مسلسل متحرک تھا۔ ناظرین، کونئی خان اپنے جوان فرزند بغئی خان کے ہمراہ کچھ ہی لمحے قبل جلب گئی پہنچا تھا۔ یہاں اس کی تیسری بیوی ربابہ کا میکا تھا۔ کچھ دن قبل وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ واپسی میں تاخیر ہونے کے باعث کونئی خان خود ہی بیٹے کے ہمراہ وہاں چلا آیا۔ اس کی آمد معلوم پڑنے پر سردار دغبجئی خان نے خود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کونئی خان چنگیز خان کا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ حیثیت کا حامل فرد تھا۔ ماضی میں سلطنت منگولیانا کے لیے اس کی خدمات سب کے سامنے یہاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلطنت کے کسی بھی حصے میں جہاں کہیں بھی جاتا وہیں اس کا استقبال پرتپاک انداز میں کیا جاتا۔ سردار دغبجئی خان نے اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا، اسے رات کے کھانے کی دعوت دی۔ کونئی خان نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مگر وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے گھر پہنچنے کا متمنی تھا، اس لیے اس نے معذرت کرتے ہوئے مزید گفتگو کا سلسلہ ختم کیا اور وہاں سے سیدھا سسرالی خیمے میں چلا آیا۔ جلب گئی کہنے کو ایک بڑا قصبہ تھا، مگر یہاں کے لوگ مستقلاً بڑے گول خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں اپنی روایات سے بے حد محبت تھی۔ وہ پختہ مکانات کو بادرواہ کا مسکن قرار دیتے تھے۔ منگولوں میں بادرواہ کا تصور بڑا مضبوط تھا۔ وہ جس قدر بادرواہ سے خوف زدہ ہوتے تھے، اتنا خوف انہیں میدان جنگ میں بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس کا سسر عمر رسیدہ تتاری تھا، جس کا نام منگانا تھا۔ تینگری کے خلاف مہم میں اس شخص نے چنگیز خان کے ساتھ کئی لڑائیاں لڑی تھیں۔ وہ جوانی ڈھل جانے کے بعد اب مستقلاً جلب گئی میں مقیم تھا۔ اس نے جب کونئی خان کو خیمے کے دروازے پر پایا تو وہ استجاب و خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کونئی اپنی بیوی ربابہ کے لیے یہاں چلا آئے گا۔ منگولوں کی روایات میں بیوی کی حیثیت بے حد کم تر سمجھی جاتی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد تمہاری شکل دیکھنے کو ملی ہے کونئی خان، منگانا بولا۔ بس اسے مصروفیت کا ہی نام دوں گا۔ دل تو عرصہ سے چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، جانے کب آپ کا بلاوا آ جائے اور میں شرف سے بھی محروم رہ جاؤں۔ اس دفعہ ربابہ آئی ہوئی تھی، سوچا اسی کے بہانے میں خود ہی ذرا ہوا خوری کر لوں۔ کونئی خان مسکرایا، چلو اچھا کیا جو ادھر چلے آئے۔ دغبجئی خان کا ایک کام تو آسان ہوا، ورنہ وہ تمہیں قاصد بھیج کر بلانے والا تھا۔ خیریت؟ کونئی ڈھلکے ہوئے پپوٹوں کو قدرے اٹھا کر بولا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ دغبجئی کو مجھے مدعو کرنا پڑتا؟ دغبجئی طویل عرصہ کے بعد اپنے اجداد کی عبادت کو زندہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ عبادت نئے چاند کی روشنی پر کی جائے گی۔ نئے چاند میں ابھی 18 دن باقی ہیں، منگانا نے وضاحت کی۔ سرخوں کی عبادت؟ کونئی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ اچھل پڑا، کہیں آپ کا اشارہ عبادت خونگی کی جانب تو نہیں ہے؟ ہاں تم بالکل صحیح سمجھے ہو، عبادت خونگی، یعنی نئے چاند کی رات انسانی قربانی خدائے جادوانی آفتاب کی نظر کی جائے گی، تاکہ اس برس خدائے جادوانی آفتاب پر بری ارواح کا سایہ نہ پڑ سکے اور وہ پوری آب و تاب سے روشن رہے۔ یہ ناممکن ہے، کونئی خان قریباً چیختے ہوئے بولا۔ اس کا چہرہ استجاب کی زیادتی سے بگڑ گیا۔ کیوں ناممکن کیوں؟ آج سے پیشتر بھی تو منگول یہ عبادت سر انجام دیتے آئے ہیں۔ منگانا کے تیور بدلنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ کان اعظم نے اس عبادت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تموچن نے پہلی بار اس عمل کو غیر انسانی قرار دیا تھا اور پابندی لگائی تھی۔ سب قبائل اس وقت پابندی پر باہم رضامند ہوئے تھے۔ اب اسے دوبارہ جاری کرنا سلطنت کے قوانین توڑنے والی حرکت کے مترادف ہے۔ دوسرا، اس عبادت میں کوئی تتاری یا منگول قربان نہیں کیا جا سکتا۔ میں سب جانتا ہوں، قبیلے والے خود اس عبادت کے خلاف ہیں۔ منگانا کا لہجہ حیرت انگیز طور پر بدل گیا، اس کے لہجے میں پہلے کی چاشنی پھر لوٹ آئی۔ انہوں نے سردار کے اس فعل کی بھرپور مذمت کی ہے، مگر دغبجئی کا کہنا ہے کہ تموچن کے ساتھ ساتھ اس کی لگائی گئی ہر پابندی بھی مر چکی ہے۔ اب تمام قبائل آزاد ہیں اور ان کی آزادی سلب کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی دغبجئی ارادہ بغاوت میں ملوث ہے۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اکیلا کان اعظم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کیوں اپنے قبیلے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا خواہش مند ہے؟ کونئی خان پریشان سا ہو گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اسے کچھ نہیں سمجھایا ہوگا؟
बेतीरा समझाया बुझाया, मगर वो अपने अजदाद की रिवायत जिंदा करने की ख्वाहिश में अंधा हो चुका है। तुम अब आ ही चुके हो तो उसे तरीके सलीके से समझाओ कि वो अपनी इस रवैश से बाज रहे। ओह, मैं अब समझा कि वो खसूसन मेरे इस्तकबाल के लिए क्यों आया था, और फिर आज रात के खाने की दावत के पीछे क्या राज पोशीदा था। कोनई खान ने दोनों हाथ चेहरे पर फेरते हुए जवाब दिया, फिर तो तुम्हें यह मौका गिनवाना नहीं चाहिए। उसे जल्द अज जल्द कैद करो। उसने तो कई सरदारों को बाज़ाब्ता आमद की दावत दे डाली है। कहीं ऐसा न हो कि मंगोल अपनी इबादत के चक्कर में उलझ कर तफरके का शिकार हो जाए, दुश्मनों का खून बहाने वाले अपनों की गर्दनें काटने लगे। मंकाना हकीकतन दक बजई के फैसले से खौफ ज़दा दिखाई दे रहा था। कोनई खान अपने ससुर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसके माथे की शिकनें गहरी होने लगीं। वो उस वक्त को तखय्युल की आंख से देख रहा था जब मंगोल किसी भी गलत फैसले के मुर्तकिब होकर आपस में बरसरे बेकार हो जाएंगे। उसने उस वक्त को अपनी निगाहों के सामने महसूस किया तो उसकी रूह तक दहल गई। तमोचा ने दिन रात की लगातार मेहनत से जिस तहजीब का दरवाज़ा उन पर खोला था, दक बजई उसे बंद करने पर तुला हुआ था। कोनई खान ने इस जमन में दक बजई से खुद बात करने का फैसला कर लिया। उसने बाकी मांदा दिन दीगर लोगों से मुलाकात में गुजारा। रात के आगाज़ पर ही वह दक बजई के खेमे की तरफ रवाना हुआ। दक बजई ने उसकी आमद की इतला पाते ही बाम की फौरी तैयारी का हुक्म सादर कर दिया। कोनई खान को एक ख़ास खेमे में बिठाया गया जो कि दक बजई खान का सबसे कीमती खेमा समझा जाता था। यहाँ आने की ख्वाहिश हर सुर्ख की थी, मगर चंद खास गुलामों के अलावा इस खेमे की जानिब किसी को निगाह उठाकर देखने की इजाज़त नहीं थी। यह खेमा सुर्ख याक की खाल से तैयार किया गया था जो कि कामयाबी में अव्वल दर्जे का जानवर था। कोनई खान ने खेमे में नशीस संभाली तो उसे शराब पेश की गई। जाम की चुस्कियाँ खेमे की फिजा में उभरने लगीं। दक बजई बूढ़ा दिखाई तो ज़रूर देता था, मगर उसके चेहरे पर बशाशत किसी जवान से कम न थी। मैं अजीम कोनई की आमद पर बेहद नाज करता हूँ। दक बजई के लिए यह एजाज़ किसी से कम नहीं कि वो अपनी मौत से पहले अपने सब रफ़्क़ा को अपने पास एक साथ देखेगा। उसका चेहरा सरशारी के आलम में दहक रहा था। कोनई उसकी बात का मतलब समझ रहा था, मगर उसने खामोशी बरकरार रखी ताकि वह खुद ही बात को छेड़ सके। दक बजई उसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जे था, मगर कोनई खान के चेहरे के उतार चढ़ाव उसकी निगाह से ओझल थे। वो शराब के खुमार में मस्त दिखाई दे रहा था। वो दोनों हाथ नचाता हुआ बोला, कोनई, जादवानी आफ्ताब ने मुझे ऐसी हिम्मत और कुव्वत बख्शी है कि मैं उसकी हियात की गहनगी को दूर करने की सही कर सकूं और इबादत खूनगी को अंजाम देकर मंगोलों को न सिर्फ बदरवा से महफूज कर दूं, बल्कि उन्हें उनकी साबिक रिवायात की तरफ वापस मोड़ दूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस नए चांद की आमद पर इबादत खूनगी पूरे तमाम से की जाए। लिहाजा मैं तुमसे बाज़ाब्ता इस्तदा करूँगा कि तुम भी मेरे हमरा कंधे से कंधा जोड़कर मंगोलों की रिवायात को दम तोड़ने से बचाते हुए आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए यह फरीज़ा अंजाम दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया दक बजई? तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? लगता है कि शराब का खुमार अब तुम्हारे दिमाग को चढ़ने लगा है। कोनई खान ने नागवारी से जवाब दिया, यह शराब का खुमार नहीं कोनई, हकीकत है। मेरी निगाहें मंगोलों को जादवानी आफ्ताब से दूर हटते देख रही हैं। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता उन्हें परंगदा कर रहे हैं। अगर इस वक्त कोई कदम न उठाया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब जादवानी आफ्ताब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तुम तखय्युल की आंख से जो कुछ देख रहे हो वो शराब के सिवा और कुछ नहीं। मुसलमानों नसारा लाख सही करें, वो जादवानी आफ्ताब को कभी नहीं मिटा पाएंगे। वो रोज़े अजल से अब तक यूं ही पूरी आबोताब से रोशन रहे। तुम खुश फहमी में मुब्तला हो कोनई, होश के नाखुन लो। क्या तुम्हारी आंखें देख नहीं रही कि मुसलमानों नसारा हमारे बच्चों को अपनी जानब खींच रहे हैं? हमारे बच्चों की मंगोल रिवायात से लाइल्मी इन लोगों के लिए कामयाबी बनती जा रही है। दश्ते किपचाप से लेकर खारजम तक जितने मंगोल मौजूद हैं उनके बच्चों की अक्सरियत तेज़ी से हल्का इस्लाम में दाखिल हो रही है। एल खानी सल्तनत में नसरानी छाते जा रहे हैं। अगर अभी कोई ठोस कदम न उठाया गया तो वो कौम जो हमारी तलवारों ने बिठा दी थी, जिनके मुस्तकबिल को हमने अपने घोड़ों तले रोन दिया था और जिन्हें गुलामी का बदतरीन तोग पहनाया गया था, वो बेदार हो जाएगी
और मंगोलों को फिर सर छुपाने के लिए जगह ढूंढना दुश्वार हो जाएगी। मुझे अब वाकई यकीन हो चला है कि तुम्हारे दिमाग में वाकई खलल पैदा हो गया है। तुम बुज़दिल बनते जा रहे हो। तुम्हें मंगोल कहलाने का कोई हक नहीं है। कौनई खान यकदम भड़क उठा। खुद को काबू में रखो कौनई, मेरी बातें तहम्मुल से समझने की कोशिश करो। सल्तनत और दौलत एक न एक दिन हमारा साथ छोड़ जाएगी। तमोचन की मिसाल ले लो, उसकी मौत के बाद क्या कुछ नहीं हुआ। कान आजम ने न सिर्फ मुसलमानों नसारा को आला ओहदे दे डाले, बल्कि उन्हें अमान भी अता कर रखी है। माजी में मंगोल सल्तनत में कभी मुसलमान मुस्तकिल रिहाइश पजीर नहीं हो सकते थे। अब उनके बड़े बड़े महलनुमा मकानात हैं। दक बजाइए, तुम हालात को तोड़ मरोड़ कर पेश करके वाकई दूसरों को बदजन कर सकते हो, मगर मुझे नहीं। मैं बखूबी समझ रहा हूँ कि तुम अपने मतलब की बराबरी के लिए मंगोलों में नफरत की फिजा पैदा कर रहे हो। मंगोल कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं। आने वाला कल भी इस बात की तस्दीक करेगा। मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम अपनी फितरी खूंखारी और सरदारी चमकाने की हवस में मुब्तला हो। इबादत खूनगी की अंजाम दही के पसे पुश्त असल मकसद सिर्फ यही है कि तमाम कबाइल में तुम्हारी अजमत का इतराफ़ किया जा सके। कोनई ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी अजमत। दक बजे इस्तज़ाया अंदाज में हंसा। कोनई, तुम बात को घुमा फिरा कर मेरी ही जानिब क्यों ले आते हो? जब मैं मंगोल कबाइल की बात करता हूँ तो तुम उसे समझने की बजाय मेरी ज़ात में उलझ जाते हो। मेरी ज़ात से बाहर निकल कर ठंडे दिमाग से ज़रा सोचोगे तो तुम्हें मेरी बातें अच्छी तरह समझ आ सकेंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इबादत खूनगी के कज़िये को छेड़ने का मतलब सरासर बगावत भी हो सकता है। कोनई खान ने मुतनब्बे किया, यही समझ लो कि मैं मंगोलियाना रिवायात को बचाने के लिए अक़दाम बगावत से भी बाज नहीं आऊँगा। मैं कान आज़म के खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने साथ शामिल ना समझो। कोनई खान फैसला कुन लहजे में बोला। दक बजई उसके बिगड़े हुए चेहरे की जानिब गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द सिमट आया था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।